कौन कि ए बाबू रास्ता जाऊा बेले आउ जड़े बाबूर मोटरसाइकेल धक्का हो गला बाबूर मुंड को मारा होगा लोक सब से रुंड हो गले से मोटरसाइकेल गला कि कुआड़े पलि गला बाबू किसी कही न मुंड फाटी रक्त बहुत थाए लोक मैंने कहते घर लोक को फोन कर घर लोक आसतु कहीं कि मेडिकल नवा कथा कहूँ न मुझे सही पारिली बाबू गोटे अटो डाक बाबू को मेडिकल नहीं चिकित्सा करी बाबू मत कहले तो से घर को छाड़ा चली तमे हमर बहुत बड़ उपकार कल उपकार आउ कौन विपद पड़ा मनुष्य को साहाय्य करवा तो मनुष्यर धर्म काई आउ तो केही साहाय्य करबा को आगे आसिलेनी आउ के असंतु मु आसिली ना कौन है देखलो बड़ भाई बाबा तमे एमिति कोन कहउछ आ केमिति कहबी कौन दरकार से बाजार को जा बाजार को बुले जाइली औषध आणलु मेडिसिन चलती मेडिसिन आने केमिति औषध आनी था औषध आने गले मिनिमम 500 टंका दरकार पड़े तुम झील मत दौर केवल 100 टंका तमे तो घर खर्च पर जते टंका देइतलो सब घर खर्च कर सकती बाकी रहिছে এই মাত্র 100 টাকা बाकी रे मेडिसिन टा आनथले चलना थांदा मो पाखे आ टंका काई दरमा मु जा पाउची बाकी साकी सब सुझी देवा पड़े बड़का टंका आनी मु तो हाथ में धरे दउची दरमा पाइबा को पुनी और सप्ताह बाकी तू कौन भाविचु मु मो ऑफिस रे टंकार गछ लागिची तोही आनी तो हाथ में धरे देबी ओहो भाई तू कौन तुमको सही कथा कहली अरे बाबा तमे दर जो बापा को मेडिसिन टा तो आनी था बाकी रे ले आंत दरमा टंकाटा पाइतले सेटा गुड सुझी ना थांदा औषध दुकान रे 2000 टंका बाकी 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 थांदी केमिति बहुत दूर से कम हो पारिबनी भाई तुम एमिति कोन कहउछ लाख टंका जोगाड़ हेई पारनी मो बापा को ऑपरेशन हेई पारनी मो बापा तो मेडिसिन खाई खाई बंचु चंदी काई बंचे रखियो कोन ए घरे मोर एका जाई तो अपन कार नहीं कियानी चाकरी करिबुनी केते टंका पाउची जे ए घर सब टंका मु एका बुझिबी तुम काहे की विरक्त होउछ कहिला साल भाईर चाकरीटा हेई गले से कोन तुमको किछि पैसा सहायता करबेनी ए चुप कर कहूची सुन सुन अपेक्षा तू से 100 टका रखी मेडिसिन दुकान को चली जा पैसा टंकाटा बाकी करी चली हेला रावणी रावणी कहूची अछो ट्रिटमेंट कर किया आनी बाबू भल काम कर श्रावणी मत 500 टंका देलु चाकरी करबा कोले फॉर्म पकेबा को हम एई मागुची अरे विनय तोर चाकीटा केबे होबो कि रे कौन भावुच चाकरीटा कौन घर आगे थुआ होती जाए मुझे थपकिना मारी बसबी तो चाकीटा घर पर निया दरकार एतिया पचार देली कौन भाई पचार कौन भाई पचार तो पढ़ा तो टंका टिया दे पार्लानी स्टडी लोन करी मु मो कोर्स कंप्लीट कली चाकरी कर सारा परे मु मो स्टडी लोन सुझिबी तो तुम घर कथा बुझिबी ना लोन करी पाठ पढ़िलु हेला आगरु तो पाठ जिते खर्च होतला के हे टंका राता कर देखे हो दियो मत 500 टका जानी तुम बापा बनिया को भाई ए श्रावणी तुमसे सोना दे क्या सोना दे कौन बाप झील 2 जन मिसी मत थट्टा करुच ना भाई थटा काई करिबु मो पाखे ते मात्र 100 टका अछि और कितने 500 टका दरकार अबे नहीं जा बापा अरे बिक्री करू टका ले तू जा बाप बने को तम पहले मु 3 दिन आपको जन्म करछि नाने काई के जन्म करथु ना माने गड़ी चलबा से सक्षम नथिला जन्म करथुलो काई की ना मु जन्म करी अपराध करछि ना से 100 टका नहीं जा अपन ना विषाणी पाटी ले जू सब जन्म टूटी जीवो तुम जानिछ कि कथा के खाली विष अरे एत जदि विष पीवा मन आम बो जिते बेले आम जन्म कर चली गला से विष पी मलनी तुमको बाधा देउथिला ये बाधा देनी एका एका बंचुआ राजभोग ने बाधा पड़ती हेले मु की जानता हूँ मोर भिकारी अवस्था रे तुम भिकार सुने बोली मुझे कौन करी मु तो इंटरव्यू दे चलती
ହେଲେ ସିନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଚାକିରି କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ରେ ବିନୟ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆନ୍ତରିକତା। ବିନା ଅର୍ଥରେ ବି ହୋଇପାରିବ। ତୁ ଚାକିରି ନ କରି ମତେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଚାକିରି କଲା ପରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏତେ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିପାରୁଛ ତାହେଲେ ମତେ ଜନ୍ମ କରି କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲନି। ଏତେ ସବୁ ବାଜ୍ୟ କଥା ତୁମରି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିବ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଘରର ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ଆମ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚି ଦେଇପାରୁନୁ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡେ ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି ଯେ ଗପୁଛି ସର୍ବତ ଗ୍ଲାସଟେ ବି ତମ ପାଇଁ ଆଣିନି। ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଭଉଣୀ ମତେ ଶୋଷ ବି ଲାଗୁନି। ତା ଛଡା ମୋର ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି। ତାହେଲେ ବାବୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ। ବାବୁ ରାଗିବେ? ହଁ, ଯୋଉ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସେଇ ବାବୁ। ଆଉ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋର ଘର ଫର କିଛି ନାହିଁ। ବାବୁଙ୍କ ଘର ହିଁ ମୋ ଘର। ତମ ବାପା ମା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ? ନାଇଁ ବାବୁ, ମୋର ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନା ନାଇଁ ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ସେଇ ବାବୁ ମତେ ଛୋଟବେଳୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। କେଜାଣି କ'ଣ ହେଲା ହଠାତ୍ ବାବୁ ମୋର ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ଘରର କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଘରର କାମଧନ୍ଦା କରୁଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ କ'ଣ ଭାଇ? ନାଗର, କଳା ନାଗର। କିଏ ଦେଇଛି? ମୋ ବାବୁ କୁହନ୍ତି ମତେ କୋଉ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ପାଇକି ଆଣିଥିଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ମୋ ନାଁ ନାଗେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କେଜାଣି କ'ଣ ହେଲା ବାବଡ଼ି ମତେ ହଠାତ୍ ନାଗର ନାଗର ବୋଲି ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କାମ ଘରେ କାମଧନ୍ଦା କରି ଚାକର ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ପରିଚୟ କଳଙ୍କ କଳା, ସେଥିପାଇଁ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ମତେ କଳା ନାଗର ବୋଲି ଡାକିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଏଇ ନାଗର ବୋଲି ଡାକିଲେ ତମକୁ କ'ଣ ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏନି? କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହବ? ତା ଛଡା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନାଗର ନାଗର ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ବରଂ ସେଇ ନାଁରେ ଡାକିଲେ ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରୁହ, ମେଡିକାଲରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ। ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ନିଅ ଆଉ ତମ ଠିକଣାଟା ବି ଦେଇଯାଅ। ଭାଇ ଆର ମାସର ଦରମା ଟଙ୍କାଟା ପାଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଏଇ ତ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛ, ପୁଣି ଟଙ୍କା ନେବାକୁ କହୁଛ। ତୁ ଭାଇ କ'ଣ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ନେବୁଛି? ଏ ନାଗର ଭାଇର ଆଜିଠାରୁ ହେଉଛ ତମେ ସାନ ଭଉଣୀ। ଆସୁଛି। ରୁହ, ଏ ଭାଇ ଏ ସାନ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆଉ କେବେ ଆସିବ? କେବେ ଆଉ କ'ଣ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଭାଇ ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦିନ ବାର ଠିକ କରାଯାଏ? ମୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିବି। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ମନଟା ଖାଲି ଛଟପଟ ହଉଛି। କଥା କହିବ? କୋଉ କଥା କହିବ? ଆପଣ ରାଗିବେନି ତ? ମୁଁ ରାଗିବି? ନାଇଁ ରାଗ ନାଇଁ, ଏହା କେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବରଂ ତମ କଥା ମତେ ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଛି। ବରଂ ଆପଣ ଲାଗୁଛ ମନ କିଣୁଛ ତ ମୋର। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋର ଅତି ନିଜର, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋର ନିଜର ନୁହନ୍ତି ନା। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ମୋ ମନ ଖାଲି ଛଟଫଟ କରୁଛି। ମତେ ନିଜର କରିବ? କିନ୍ତୁ କେମିତି? କେମିତି ଆଉ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ମତେ ଭାଇ ଡାକି ସାରିଲାଣି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋର ବାପା ହେଇପାରିବେନି? ଏ କଳଙ୍କିତ କଳା ନାଗର କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା କେଜାଣି? ତା ବାପା ମାକୁ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଥରୁଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ଡାକିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୋ ବାପା ବୋଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ଜାଣିନି। ହେଲେ ମିଳିବେ କି ନ ମିଳିବେ ସେ କଥା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ବାପା ଡାକିବାକୁ ମୋ ମନଟା ଖାଲି ଛଟପଟ ହଉଛି। ନାଗରର ଜନ୍ମ ଇତିହାସ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ଏଇ ଚାଉ ପଛେ କଳା ନାଗର ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ବାପା
ମତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ବୋଲି କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି? ହଁ ନାଗର, ହଁ ମୁଁ ତ ବାପା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତ ବାପା ହେବି। ए सुनी केबे पसंद करे ना कहीं ना मुंह होची अजय से कुकुर गुड़ाक भोक विकल भुकिवा आरंभ करते तमें रुटी दुई खंड से मुंह पकई आस भुकिवा बंद करदेवे। रुटी लांगड़ जाकी चली जा लोक से नुहे सारे पूरा आलसी सियाल सारे छाड़नी सारे ता फुटू नाली फटेई दियंतु ताले मांस दुई खंड पकई दउना तू बोलबे अरे या नमस्कार मोरिया 1000 टंका देली सार हेले से मना करि देला से कहला निज श्रमिक मानक मु केबे विश्वासघात करि परबी नहीं। समुद्र में जुआर आसिले पंचम बृहस्पति आसिले मनी आसे जातक खाइले ये शनि आसे भितर जन किए श्रमिक नेता बाहरी सारे विप्लव दास निज श्रमिक मानक बताई आंदोलन सृष्टि कर कहूँ ए वर्षर बोन जदि अपन न दियंती ताले कारखाना बंद रहिबो। विप्लव दास आस बस आम दुए मिसी आलोचना कले ये तो समस्यार समाधान निश्चय बाहरी पुष्पकर्मी टिके सर श्रमिक मान केते दाबी नै आपण मन बीती जाइए ए पर्यंत तार क्षतिपूरण मिलनी ता छड़ा ए वर्ष बजित बोनस श्रमिक मैंने पाई पार ना। अरे श्रमिक माने तो तांको वर्धित बोनस पाइबे आउ मला रघुर स्त्री मध्य तार क्षतिपूरण पाइब हेले तमे कौन पाइब माने विप्लव आम सारे कहवा कथा तमें केते टंका नेले तम फुकुनाली बंद रखिबो टंका दे केबे विप्लव दास विरोध पाया किन नहीं पाइबनी बंधु सर
ଆମ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ହଁ ତମେ କହୁଛ। ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଶନି। ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଆସିଲେ ଫନି ଆସେ, ମାନେ ମହାବାତ୍ୟା। ଅନ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ ମନି ଆସେ, ଜାତକ ଉଇ ଖାଇଲେ ଏ ଶନି ଆସେ। ଆରେ ବାପା ବିପ୍ଳବ, ଆରେ ବାପା ବିପ୍ଳବ। ଆଜିକାଲି କିଏ କାହାର କହିଲ, ଇଏ ପୁରା କଳି ଯୁଗ, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା, ତୁ କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳେଇ ତୋ କୁକୁରଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁନୁ। ତୁ କହିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହେ ମୁଁ କିଛି ଅଙ୍କଟା ଠିକ୍ କରିଦେବି। ସାରେ ସାରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଭଳି ବିପ୍ଳବ ରଙ୍ଗଟା ଟିକେ ଭଲରେ ପ୍ରତିଦୂର ହେଇଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଏ ବିପ୍ଳବ, ଏଇ ନିଅ ପୁରା 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। କଣ ଆପଣ ମତେ ଲାଞ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆରେ ନା ନା, ଲାଞ୍ଚ ନୁହଁ, ଇଏ ମୋ ତରଫରୁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପହାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଉପହାର ବିଷ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଷ ମତେ ବିଷାକ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଜାର ହଜାର ନିର ସମୂହ ମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ବେସାହାରା କରିଦେବ। ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଛୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ। ହଉ, ଆପଣ ଏଇଟା ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଙ୍କା ବଙ୍କା କଥା କହିବାକୁ ଏ ଶନି କେବେ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ତା ଛଡା କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ବୋନସ ଦେବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସମ୍ଭବ ଭାଇ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେହନତ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର କୋଠା, ଗାଡି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ କିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆପଣ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ସେ ବାଜ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ହଜାର ହଜାର ନିରୀହ ପରିବାର। ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ସେମାନେ ଭୋକ ବିକଳରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯିବେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ କେବଳ ଆପଣ। ସେଇଠି ମତେ ଟିକେ ଦେଖିଲି ସାନ ବାବୁ, ସେ ଯେତେ ଯାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆପଣ ଭାଇ ବିରୋଧରେ ସୃଷ୍ଟି କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏରା କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ତମଠୁ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଯଥା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତା ନହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହବ। ବିପ୍ଳବ ଭାଇ, ତମେ ଯାଅ। ବିପ୍ଳବ ଭାଇ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ତୁ କିଏ? ସେଇଟା ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଥାଏ। ଯାହା କହୁଛି ଆମ କମ୍ପାନୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କହୁଛି ରେ। ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ? ବାଃ, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯାହା ହଉ ତମେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ନିରୀହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପେଟରୁ ଆହାର ଚଢ଼େଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଭାଇ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମାଜରେ କୋଟିପତି ସଜାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଲେ ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତାର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେବେ। ଟିକେ ହୁସିଆର ଥିବେ। ଆସୁଛି। କ'ଣ କହିଗଲା ତମ ସାନ ଭାଇ? ଏ କଥା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଳି ପ୍ରହରୀକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମହାନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଶବର ପାହାଡ଼ ବିଛେଇ ଦେବି, ଆଉ ସେଇ ଶବର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆଇ କହିବି ମୁଁ ଶନି। ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଆସିଲେ ଫନି ଆସେ, ମାନେ ମହାବାତ୍ୟା। ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ ଫନି ଆସେ, ଜାତକ ଉଇ ଖାଇଲେ ଶନି ଆସେ। ଜଗନ୍ନାଥ, ସତର୍କର ଘଣ୍ଟିଟା ବଜେଇ ଦେଇଗଲା।
ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଚୋପ ଭଳିଆ ଲାଗି ରହିଛି ସେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଭିକ ଥାଳି ଧରେଇଦେବ ତାର କିଛି କହିହବନି ସାର୍ ନାଇଁ ମଉନି ମୁଁ ନିଜର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କେବେ ବି କରିବାକୁ ଦେବିନି। ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ ତମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସାପ ବଢିଲେ ଚକ୍ର ବି ବଢେ। ଏବେଠୁ ତାକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହେଲେ ସେ ତମକୁ ଦଂଶନ କରିବ। ସେ ଦଂଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାର ବିଶ୍ୱ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ହଉଛି ଶନି। ଏ ଦୁଆର ଆସିଲେ ଫନି ଆସେ ମାନେ ମହାବାତ୍ୟା। ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ ମନି ଆସେ, ଆଉ ଜାତକ ଉଇ ଖାଇଲେ ଶନି ଆସେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟଙ୍କାଟା ହଜିଗଲା ଯଦି ଏତେବେଳେ ଯାଇ କଣ କରୁଥିଲୁ? ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଟଙ୍କାଟା ଖୋଜୁଥିଲି କାଲି କୋଉଠି ମିଳିଯିବ ବୋଲି। ହଁ ଦିନ ଆଲୋରେ ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଆରେ ମିଳୁଛି ମୋ ସାଥିରେ ଦୁର୍ବକୁ ଏକ ଚଟକୁଣି ଦେବି ଜାଣିଛୁ। ଆରେ ସତ କଥା କହିଦେ ସେ 500 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଟଙ୍କାଟା ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? 500 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ସତ କଥା କହ 500 ଟଙ୍କା ପଡିଗଲା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରାସ୍ତାରେ ଖୋଜୁଥିଲି କାଳେ କୁଆଡେ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିଛି। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଟଙ୍କାଟା ମାରି ନେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତୋର ଗୋଟେ ବାହାନା। ସତ କହ। ନାଇଁ ବଡ଼ ବାବୁ ନାଇଁ। ସତ କହ 500 ପଡିଗଲା। ଆବେ ମିଛ କହି ଏମିତି ପଇସା ହାତେଇବା ତମ ଚାକର ମାନଙ୍କର କାମ। ହେଲେ ତୁ ସୁନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିହ୍ନି ସତ କଥା କେମିତି ଆଦାୟ କରାଯାଏ ସେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ସତରେ କହିଦେ ସେ ଟଙ୍କାଟା କଣ କଲୁ? ଛାଡ଼ିଦେବି। ସତ କହୁଛି ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି କାଳେ କୋଉଠି ମିଳିଯିବ ବୋଲି। ଆବେ ଏ ଲୋକ କେତେ ଆଶା କରି ବସିଥିଲା ତୁ ଶଳା ମଟନ ଆଣିଲେ ମଟନ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଆରେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ତୁ ହଜେଇ ଦେଲୁ ନା ଶଳା ଚାକର। କହୁ ନହେଲେ ମାରୁ ମାରିଦେବି। କହିଦେ। କହୁଛି ବାବୁ ତୁ ଶଳାଟି ବିହା ଗାଲୁ ଆବେ ତୁ ମାନିବୁନି। ତତେ ବାହାର ଚଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଶଳାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଏତେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଡ଼ ମାରିବୁ। ମାଡ଼ଗାଳି ଭୁଲ କଲେ ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଇବାଟା ଆମ ଚାକର ମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହଉନି ଆପଣ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ବଡ଼ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର ବଡ଼ ବାବୁ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଆପଣ ବଡ଼ ବାବୁ। ଏଇ କଣ ଶଳା ତୁ ମୋ ଆଗରେ ମୋଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଚାକର କୋଉଠିକା? କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ 500 ଟଙ୍କା ମାରି ନେଇ ସେ ଶଳା ମତେ ମିଛ କହୁଛି। ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ବଜାରକୁ ମଟନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଟଙ୍କାଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ବାବୁ। ଏ ସନି ଭୁଲ କହୁନି। ଆରେ ନାଗର ଠିକ କହୁଛି। ତୁ ଖାଲି ମିଛରେ ତାକୁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ। ତମର ଏଇ ଗୁଣ ପାଇଁ
ସେ କଟକର ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଛି। ଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁନି, ତା ଚରିତ୍ର ଯାହା ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଚାକର ମାନଙ୍କ ପୁଣି ଚରିତ୍ର ଚାକର ମାନ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁକୁର, ଆଉ ଏ ଶଳା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ କୁକୁର। ଆଉ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶାସନ ଦରକାର, ଶାସନ। ନହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବେ, ବହୁତ ପସ୍ତେଇବେ। ଚାକର ଚାକର ଚାକର, ଆରେ କିଏ କହିଲେ ଚାକର ଚାକର ବୋଲି? ଆରେ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ତୋ ମା। ନା, ମୋ ମା କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଆରେ କଣ ସବୁ ଠିକ ଅଛି? କଣ ସବୁ ଠିକ ଅଛି? ଆରେ ନିଜର ନିଃସନ୍ତାନ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଣ ଶିଶୁଟି ତୋ ମା ହାତକୁ ଧରିଦେଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ କହି କୋଳକୁ ପଳେଇ ନେଲା। ତାପରେ ନାଗରକୁ ଚାକର କରିଦେଲା। ତା ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଭାଇ ସଜେଇ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ କଣ ପଗାରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା? ତା ଛଡା ଏଇଟାର ଜାତି ଗୋତ୍ର କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବୁ ତାହେଲେ ଏ ସମାଜ ଆମକୁ କଣ କହିବ? ଏ କଥା ତୁ ଏବେ କହୁଛୁ? ଆରେ ସେତେବେଳେ ତୋ ମାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ଖାଉ ଏମିତି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ ବାବୁ। ତା ଛଡା ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡିଥିବା ଗୋଟିଏ ବେସାହାରା ଛୁଆଟି, ଆପଣ ମତେ ପାଳି ପୋଷି ବଡ କରିଛନ୍ତି ବାବୁ, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ବାବୁ। ମା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି ବାବୁ। ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ, ଏ ଘର ସହିତ ଆପଣ ବି ମହିଳା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ବାବୁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ, ଚାକର ଭାବରେ ହଉନା କାହିଁକି ଏ ଘରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ତୋର ଏଇ ଖାମଖେରି ଭାବ ଲାଗି ଯଦି ଆଗକୁ ମୋର ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ହାତ ଗୋଡ ଦିଟାକୁ ଟାଙ୍ଗି ପଙ୍ଗୁ କରିଦେବି, ପଙ୍ଗୁ କରିଦେବି। ନାଗର, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ନାଗର, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହରେଣ୍ଡ ଦେଖିଛୁ ନା, ମୁଁ ନିରବ ହଉଛି। ବଡ ବାବୁ, ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ବଡ ବାବୁ? ଆରେ କେମିତି ଭାବିବେ ନା? ଆରେ କେମିତି ଭାବିବେନି? ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ପଥର? ଆଉ ଯାହାକୁ ନିଜର ପୁଅ ବୋଲି ତୋଳେଇ ନେଇଥିଲି, ସେ ହଉଛି ଏ ଘରର ଚାକର। ଏସବୁ ମୁଁ ଦେଖି ସହିଥାନ୍ତି କେମିତି କହିଲି? ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଇବାଟା ଆମ ଚାକର ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ସହିବାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି ବାବୁ? ନାଗର, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ରଖିବୁ? କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ରଖିବାକୁ ରାଜି ବାବୁ। ଆରେ ତୁ ତ ଏ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ସାରିବୁ। ଆରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କାମଧନ୍ଦା କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷି ପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ଆପଣ ମତେ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁନି ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଉ ଘରକୁ ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି। ଏଠି ଏମିତି ପଡି ରହିଥିବି ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କୁଆଡେ ଯିବି, କଣ କରିବି ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ହେଲେ ବାବୁ, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ନିଜ ପୁଅ ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେବକ ଭାବରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୋଇରେ ତ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ପକେଇ ପାରି। ବାବୁ, ଏତିକି କରିବା ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ମତେ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଆପଣ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ତଳେ ହଉ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି ତୁ ଏ ଘର ପଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ତତେ କାହିଁକି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବି? ତେଣୁକୁ ତୋ ଭାଇକୁ ଧରି ତୁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହ, ତୁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହ। ହେ ଏଇନେ ତ ସବୁ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋର ବେଳା ଭଲ ଅଛି, ବଡ ବାବୁ ବୁଝିଗଲେ। ହେଲେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଛ କହିଛି। ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି
যে মিছ কহিবারে অন্যর উপকার হইথায় মঙ্গল হইথায় সে মিছ কহিবারে জমা দোষ লাগিবনি সে যাহা কি হও না কাইকি মু তো মো জীবନରେ মু প্রথম থর পাই মিছ কহিছি মনটা কাইকি খালি ছটপট হଉଛି মিছ কইলি যেমিতি বহে খাইলি সেমিতি ସବୁ ତ ସମାନ ହେଇଗଲା ଜମାରୁ ବି ହେଲାନି। ଆରତୀ ମା ତମେ ହଁ ମୁଁ ବାହାରେ ଥାଇ ତମର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ତମେ ଭାଇକି ମିଛ କଥା କହିଛ। ଭାଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ନାଇଁ 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 ଆରତୀ ମା ତ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ତମେ ବଡ଼ ବାବୁକୁ ଜମା କହିବନି ତା ନହେଲେ ସେ ମୋ ଉପରେ ପୁଣି ରାଗିବେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତମକୁ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମର ତ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦଉଛି ଆହୁରି ପୁଣି କି କାମ ଯେ ହଁ କାମଟା ଟିକେ ଦାମିକିଆ ତମେ କରିପାରିବ ତ? ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ବାଜି ଲଗେଇଛି ଆରେ ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ତମ ଜୀବନ ନେଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥା କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧରେ ତମେ ରଖିବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କହିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତମର ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ତମର ଦିନ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି ନା କଣ ତମେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ହଁ ହଁ ଜାଣିଛି 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 ମୁଁ ସେଇ ମଣିଷକୁ କହୁଛି ଯୋଉ ମଣିଷର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମୋ ମନକୁ କିଣି ନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ମଣିଷକୁ ବାହା ସେଇ ମଣିଷ ସହିତ ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଛି ସେମିତି ହବା ତ ଦୂରର କଥା ସେମିତି ଭାବି ଭାବି ପାପ ଆଉ ସେମିତି ମନରେ ଆଣିବା ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତ ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଗେ ତମେ ମତେ କୁହ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇବ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ 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 ମୁଁ ପାରିବିନି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି ମୋ ବାବୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ବିଷ ଦେଇପାରିବିନି ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆରତୀ ମା ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁ ବୀରୁ କା ପୁରୁଷ ଆରେ ଗୋଡ଼ ନୁହଁ ହାତ ଧରିକି କୁହ ଆରତୀ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ କହିବ ନା ମୁଁ ଯାଇକି ଭାଇକି କହିଦେବି? କହିବନି ଜମା କହିବନି ଏ ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆରତୀ ମା ଦୁଷ୍ଟ କୋଉଠିକାର ଆରତୀ ମା ନୁହଁ ଖାଲି ଆରତୀ ବୋଲି ଡାକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି ତ? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ଆଉ ଭାଇକି ଫୋନ କରି ସବୁ କଥା କହିପାରିଦେବି ହେଲା? ନାଇଁ 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 ଏ ଶୁଣ ଏ ଆରତୀ ଆଉ ଥରେ ମତେ ଆରତୀ ବୋଲି ଡାକ ପ୍ଲିଜ ଆଉ ଥରେ ମତେ ଆରତୀ ବୋଲି ଡାକ ଡାକ ଆଉ ଥରେ ମତେ ଆରତୀ ବୋଲି ଡାକ ପ୍ଲିଜ ଆଉ ଥରେ ମତେ ଆରତୀ ବୋଲି ଡାକ ଆରତୀ
ସେମିତି କେବେ ବି ଭାବିନି। ଆଉ ଏକଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଥିବୁ ତୁ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ, ଆଉ ଭାବିବି କଣ? ବଡ଼ି ବଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ମୁଳ ବିଗିରି ଦେଖାଉଛୁ। ମୁଳ ବିଗିରି କେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲି? ବାବୁ ମତେ ପଚାରିଲେ ଯୋଉଟା ସତ ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇ କଥାଟା କହିଦେଲି। ହଉ ହେଲା, ତମେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଏମିତି ରାଗୁଛ? ରାଗିବି କାହିଁକି? ତତେ ମୁଁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି। ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ତମ କଥାରେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବିନି, ତମ କଥା ଉପରେ କେବେ ବି କଥା କହିବିନି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀ, କହିବା ପାଇଁ ତୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ଅଧିକାର କଥା କହି କାହିଁକି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ନିଆଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡର ବାବୁ, ମୁଁ କଥା ଚାକରାଣୀଟି। ବଦଳିଗଲାଣି ବାବୁ, ଏ ବଦଳି ଯିବା ସମୟକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଚାକର। ଏ ଘରେ କାମ କରି ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ଆଉ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡେ ପୁଣ୍ୟର ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କିଛି ଚାହିଁନି ବାବୁ। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ମତେ ନିଜର କରି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ନିଆଶ୍ରୀ ପାଖରୁ ଆଶା ଛଡେଇ ନେଉଛନ୍ତି? ଏସବୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁ, ଏସବୁ ମୋର କିଛି ଦେଖିଲୁ ତାକୁ, ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ତା କଥା। ବ୍ୟବହାର ତାକୁ କେତେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବ ଏ କଥା କେତେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ତ? ମୋ ଦେହରେ କେତେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବ ସେ କଥାଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯେ ମୋତେ କେତେ ଆଘାତ ଦଉଛ ସେ କଥାଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପାରୁଛି ବୋଲି ତ ତୁ ମୋର ହଉଛୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ସୁଖ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ବାବା ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ସେ କଥାରେ ମୁଁ ସହି ପାରିବି ତ? ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଶରୀର ପ୍ରତିର ମୋ ମା ଘର କରିଦିଅ, ତେଣିକି ଯାହା ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି। କରିବାକୁ ଦେବିନି। ମୋ କଥା ମାନେ ତୁ ଶନି ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯା। ବାପା
ମୁଁ ସରିକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାପା। ଏ ମା ମୁଁ ସନିକି ଜୟ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ରାଜି ନୁହେଁ। ହେଲେ ସନି ଆମ ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନି। ଆପଣ ଏମିତି ଅସଙ୍ଗତ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? କରିବା ସେଇଟା ମୋ ପରିସ୍ଥିତି। କାରଣ ସତୀଶ କହିଛନ୍ତି ତୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମାତ୍ର 3 ମାସ। 3 ମାସ ପରେ ସେ ମରିଯିବ। ଆଉ ସେଇ 3 ମାସ ପରେ ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଯିବି ନା? ଜୀବନ କାଟିଲା ପରେ ଶନିକୁ ନେଇ ସୁଖର ସଂସାର କରିବୁ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଶନିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବ। କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହବ ସେ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଏ 3 ମାସ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରେମ ତ କଳୁଷିତ ହେଇସାରିଥିବ, ମୋ ଦେହ ତ ଅପବିତ୍ର ହେଇସାରିଥିବ, ମୋ ପାଖରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କଣ ଥିବ ମୁଁ ସରିକୁ ନେଇ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବି। ତୋ ଦେହକୁ ଆଉ ତୋ ମନକୁ କେମିତି ପବିତ୍ର ରଖିବ ସେଇଟା ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ? ଏଇଟା ନିହାତି ଅସମ୍ଭବ ବାବା। କାହିଁକି ଜାଣି ଶୁଣିନି 3 ମାସ ଭିତରେ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ମୋତେ ଆସି ବିବାହ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ତୋ କଥା ସତ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ସମାଜରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏମିତି ଘଟଣା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିପାରେ। କିଏ ମନା କରିବ? ବାପା ପ୍ଲିଜ ବାପା ପ୍ଲିଜ, ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣାକୁ ଘଟଣା କରି ଆମ ସୁରାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୁଚି ଚୁରମାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ପ୍ଲିଜ ବାପା ପ୍ଲିଜ। ଏ ମା ରୂପାଲି ଓ ବାପା କଣ ତା ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା ମୁଁ କରିବି? ଏଥିରେ ତୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ରେ ମା। ସବୁ ଦୋଷ ହେଉଛି ମୋ କର୍ମ ଫଳ। ଚାକିରି ଜୀବନ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ଲୋକ ମୋ ରିଭଲଭର ସାମ୍ନାରେ ମରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କଣ ଚୋର ଡକାୟତ ଥିଲେ? କେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ନଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ କାନ୍ଦୁଥିବେ ସେଇଟା କଣ ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ନୁହଁ? ଏ ମା ତୋର ଏଇ କର୍ମଫଳ ହବ ତ ମୋ ସେଇ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ତୋର ଜନ୍ମରେ ମା। ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାଗଳ ହେଇଛି ବାପା। ବାପା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଓ ବାପା ଏକଥା ଯଦି ଶନି ଶୁଣିବେ କଣ ଭାବିବେ କହିଲ? ଅଧିକଟା ଆଉ କଣ ଭାବିବି? ଅଙ୍କଲ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ପୁଣି ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କଥା ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ତାପରେ ତମେ କହୁଛ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ରୂପାଲି, ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ସବେ ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆସୁଛି ସନି, ଆସୁଛି ରେ ମା। ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ତମକୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବି, ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି। ହଁ ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଅଛି? ନାଇଁ କେମିତି ତମେ ବିବାହ କରିବ? ସେ କଣ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଦେଖି ରହିଯିବ? ସେ କଣ ମୋ ଦେହ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବନି? କିଛି କଥା କହି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବ। ଏଇ ମାତ୍ର 3 ମାସର କଥା। ଦେଖ କଥାଟାକୁ ତମେ ଯେତେ ସହଜ ଭାବୁଛ କଥାଟା ସେତେ ହାଲକା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ହେଲେ 3 ମାସ ପରେ ତମେ ବିଧବା ହୋଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତ? ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଯେ? ଆରେ ଏ ରୂପାଲି ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା। ତୁମର ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏ କଥାଟା ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛି ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏବେ ଯାହା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରୂପାଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ମୁକୁଳି ନ ପାରେ? ତଥାପି ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଯଦି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। এইটা তো নিহাতি অসম্ভব কথা। কে কাহিকে জানিস করে 3 মাস ভিতরে মরিବାକୁ ইচ্ছা করি মতে বিবাহ করিব? ତା ବାଜ୍ୟ ତମ ଆଡ଼କୁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ଆରେ ଏ ରୂପାଲି ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ପାଇଁ ହଉଛ? ଆମେ ତମ ମ୍ୟାରେଜଟା ସେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖି କରିଦେବା। ସେଇ ଯଦି ତାର ଚୁକ୍ତିରୁ ଖିଲାପ ହୁଏ ତାହେଲେ କରିବ ମରଣ କରିବ। ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ମରଣ କରିପାରିବିନି। ତମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ତମେ ଯଦି ମୋର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ତମେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୁଁ ମନେ କହୁଛି କଥାଟା ଏତେ ବାଟ ଯିବନି, କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତମ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବି ନା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ
जाई मो बापांकु को ताकर जेमिति इच्छा होची से सेमिति मो बाहाखर करन ଆପଣ କହନ୍ତି बाबू कबाट खोला अछि बाबू ए घरे भी अन्य माने अछंती जीवा आसीबा रास्ता रे आखि रे एसो परिबा आदम भलो नु अबे तोते के कोला हे सब रे ठीक आसीबा पाया ए घर भीतर को आसीबा को केही जते बेले मते बारण करनी ताले मोमा काम करबी ना नहीं अरे सुन काम करबा इच्छा तो काम करबा को चाली गलुनी अबे लंबा भाषण वर्ष करबे ये लेले मां लाज शरम तो मोर पुणी गोटे देखुच सारी ए बुढ़ीर बहप को देखुच सारी मु कौन कहूली कि चलो आमे दुई जन बसी घर भितर किसी कथा हवा कमान बाहागर पूर्वर रंगरसरे बुड़ी कली जे तार परिणाम कौन है से कथा मो अपेक्षा अधिक किए जानी माँ आज तुमको मो कथा खराब लगिला बोली मो गाले सत्य जात तुम तुम अहंकार को सब्यस्त कर किए जानी माँ काली समय बदली गला पर अघटन काली तुम गोटे विराट आघात न दब से कथा किए कही अपेक्षा करो माँ समय आसिले तुम निजे बुझी पारिबो हे बुढ़ीटा को तुम्हें जाबडा मारी ए दिन ठीक करिथिलो ना तुम भूल करिथिलो ନାଇଁ ଆପଣ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆରେ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ନି ଯିବା ଆସିବାର ତ ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ ତା ଛଡ଼ା ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା କ'ଣ ବେଳ ପଳେଇଗଲାନି ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ଜଣେ କୋଟିପତି ଲୋକ ମୋ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାତି ଦଉଛନ୍ତି ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଓହୋ ଧନଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଏତେ ଛୋଟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ବି ଦିନ ଶିଳ୍ପପତି ଥିଲେ ନା ତା ଛଡ଼ା ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଖାନଦାନକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ସେଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ମୋର ଦୁରାଶା ଦେଖି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଜଏନ୍ ନେଇ ଚାକିରି କରିବି ମନା କରିଥିଲି ଏହା ପରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଇ ମୋ ଘରେ ସ୍ଥିର ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଖାମଖିଆରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଏବେ ଠିକ ଅନୁମାନ କରୁଛି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ କଥା ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଏତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବେ ମତେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ନା କିଛି ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଏବେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନର୍କରେ ବି ଜାଗା ମିଳିବନି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ମୁଁ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବି ନାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ନାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କହି ମତେ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆରେ କନ୍ୟା ଦାନ କରି କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ନଦେଲେ ମୋ ବାପା ମଣ୍ଡା କ'ଣ ବୁଝିବ କ୍ଷମା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବୁନୁ କାହିଁକି ନା ଏ ଲଜ୍ଜାରୁ ସେ ଲଜ୍ଜା ଆହୁରି ବଳି ପଡିବ ଲୋକ କହିବେ ଦେଖରେ କିଛି ତ ନଥିଲା ଧନୀ ଗଏ ପୋହା କରି ଯୌତୁକ ଧରି ନିବେଶ କରୁଛି ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ତା ଛଡା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅକ୍ଷମ ହେଇଯାଉଛୁ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଆମ ଭାଗ୍ୟଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ବାହ ବାହ ଧନଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବାହ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା ଆଉ ମୋ ମନଟା ବି ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଇଗଲା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମୋ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ରଖିବେ ଅନୁରୋଧ କି ଅନୁରୋଧ ଆରେ ଏ ବାହାଘର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ବହନ କରି ଏ ବାହାଘର ଭୋଜିଭାତ ପ୍ରୋସେସନ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମୋର ନାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ନାଇଁ ଆରେ ନାଇଁ ନା ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି ମନା କଲେ ମୋ ମନଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରିବି ପୁଅ ଦେଖିବାର ଥିଲା ପୁଅ ଦେଖିନେଲି ଖାଲି ରହିଲା ତିଥିବାର ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତିଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଆରେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ତ ସମୁଦି ଆରେ ସମୁଦି ବୋଲି ଡାକ ସମୁଦି
ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମ ସହିତ ଆମ ବସନରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭଲ ଶଶୁରଟେ ହିଁ ପାଇଗଲା। କଣ ବାହାଘରଟା ଫାଇନାଲ କରିଦେଲ? କାଇଁ ତୋର କଣ କିଛି କହିବାର ଥିଲା? କହିବାର ଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲ ଆଉ ସେ କେତେ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ? ଆରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ଏମିତି କଥା କହୁଛ? ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନୁହଁ। ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତ ଶୁଣ। ଯୌତୁକ ଦାବି କରୁଥିବା ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଯୌତୁକ ଦାବି କଲିନି କି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, ମନା କରିଦେଲି। ମନା କରିଦେଲ? କଣ ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲ? ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ମୋ ବଂଶ ବୁନକୁ ବଳାଙ୍ଗୀର ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବାପା ଆଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରିଥାନ୍ତି ନା ମୋ ମଣିଷ ବୁଣା ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଏ ବଂଶରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ତୁ କରିଥାନ୍ତି? ଓ ଯୌତ ମାନ ସମ୍ମାନ, ତମର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଂଶ ପରକୁ ମୁଁ କଣ ଚାଟିକି ଖାଇବି? 50 ପାଇଁ ମତେ ଆଗରେ ହାତ ପଛିବାକୁ ପଡୁଛି। ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଖୁଛ? ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ କୋଠି? ତମ ମଣିଷ ବୁଣିଆ କୋଠି? କହିବାକୁ ତମର କି ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଘରର ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେଥିରେ ପୁଣି ବଡ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ହବାକୁ ଯାଉଛ। ଏଥିରେ ମନ ବୁଝୁନି ଯେ ଆହୁରି ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛ। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଶା କରୁନଥିଲି, ଆଶା କରୁଥିଲି ପରିବାରର ଦାରିଦ୍ରତା ପାଇଁ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯୌତ ବାବଦକୁ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତେ। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୋର ଯୌତୁକ ଟଙ୍କାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ମରିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ତମେ ତମ ଆଦର୍ଶକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଏ ଘରେ ବସ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ଏ ଘର ଚଳିଆ ଯାଉଥାଉ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ବଡ ଭାଇ, ବାହାଘର କଥା ସହିତ ଏ ଘର ଚଳିବା ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏଣିକି ନିଜେ ନିଜ କଥା ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବୋଝ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆରେ ଆଜି ମୁଁ କିରାଣୀ ଚାକିରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବି? ଭାଇ, ଆଜି ମୁଁ ଏକା ଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝୁଥିଲି। ଖାଲି ବାହାର ପରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଲି ପ୍ରକାର ଦେଖାଇ ପାରିବିନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଏକା ତୋର? ଘର କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ କଣ ଆମ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରିବନି? ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ବନ୍ଦ କର, ମୋର ସବୁ କଥା ଶୁଣ। ବାହାଘର ପରେ ତମ ମାନେ ଯଦି ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ନ ଦିଅ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତମ ମାନେ ଘରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବି। তোর কোন কয়রা আছে ক? আরে অঙ্কার বড় ভাই, আজ আমার এই অবস্থা। বড় ভাই যৌতুক দাবি কলনি। যদি तुम ऑपरेशन टाटा खर्च हो जाते तुम आदर्श कलंक लगी जाता ताल ऑपरेशन हो ना अंतत पक्षे से लक्षे टंका नहीं मुझे स्टडी लोन सुझी था लाज लगुनि एमती कथा कहूँ आदर्श मैं देखे तुम हाथ में कहीं टाँचा टे धरई देवेनि पुआ बाहा करने तो सक सक हो पड़ आउ गोटे पुआ तार केमी स्टडी लोन सुझब से कथा तुम चिंता कर कहीं लोन कहीं लोन सक्षम आम तो से पाठ पढ़लु पाठ न पढ़ पारू ताले गोटे मुझे लगे खुश आलु तुम सेमती कहबनी कौन मु कौन स्टडी लोन करी केवल मोरी काली सका मुझे चाकरी करते तुम कौन मो हाथ को आशा कर आशा करी आशा कर चाकरी करी तो लोन सुझी पका चिंता करू है चाकरी 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 फुल गचर फुटी फुलटे मुझे तोली आनी पकेट चाकरी करने गले फर्म पकड़ा हम से तुम पकेट टाँचा टे भी नहीं तुम बेग लोन किस्त किला बेपार बेग बारंबार नोटिस पठाऊँ मुझे टेंशन अच्छी कथा बुझी जाती तुम तो किसी नुह कथा कथा के खाली चाकरी भाई काहे विरक्त हो तुम एत कथा कहले बापा मा कौन कर पाइबे किसी तो करि परिबेनी एत बड़ बड़ आदर्शर भाषण शुणुती कौन पिला भविष्य गढ़ी चलवा बापा मोर कर्तव्य नुह कर्तव्य तो किसी करें ओलटी आम बोझ हे कौन कहलु दुनिया मुझे बोझ बोझ नुह तुम मैंने हो घर पर गोटे गोटे अशांति ग्रह शेष कथा मन दे शुण यही किसी दिन मध्य मोर जदि चाकरीटा हो जाए तो भल कथा आउ जदि ता न हुए पुणी नोटिस आसे ताले घरटी बिक्री करी मो हाथ में टाँचा धरईदेव मुझे सबुदिन घर छाड़ी चली
ଚିହ୍ନି ନା ଅଭାବର ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବାପା। ମୋ ମନେ କହୁଛି ମୋ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ବାପା ତମେ ବଞ୍ଚିବ ବାପା, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବ। ତମକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି। କାହିଁକି ରେ ମା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳ ନେଇ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ତୁ ମତେ ବୁଝାଉଛି କହିଲୁ? ଆରେ ମା ତୋ ପାଇଁ ତ ମୋ ଚିତା ଅସରନ୍ତି, ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାରେ ମୁଁ ଆଜି ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି ରେ ମା। ତୋ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଗତିବିଧି ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ରେ ମା ମୋ ପରେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। তুমি ମୋ କଥା ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ମୋ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ସବୁ ଲଜ୍ଜା ସରମକୁ ଭୁଲି ପର ଘରେ ଚାକର ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ବାଲିଆ ବାଲିଆ କଟକିଆ ଝିଅ ପିଟା ବାଦନେ କଟକିଆ ଝିଅ ପିଟା ପାରାଦୀପ ଝିଅ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ବରପୁର ଝିଅ ପଟା ଝିଅ ଲୁହା କୁଣ୍ଡ ପୁରୀ ଝିଅ ଗିନି ସୁନା ବାଦନେ ପୁରୀ ଝିଅ ଗିନି ସୁନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ ସୁନା ପୁରୀ ତମ ଦେଇ ବାମନା ଝିଅ ପଙ୍କୁଆ ପଙ୍କୁଆ ଝିଅ ଗୋରି ସମାଜନେ ଝିଅ ଗୋରି ଝିଅ ଢିଙ୍କି ଚାଉଳ ଦେବ ଚୋରି ଧାଇଆ ଧାଇଆ ସପଲିଆ କଣ ହେଲା? ବାପା ବାପା ଲୋ ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ବାଲିଆ ବାଲିଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଝିଅ ଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ କଲା ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆ କଟକିଆ ଝିଅ ମିଠା କଟକିଆ ଝିଅ ମିଠା ଝିଅ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ବରପୁର ଝିଅ ଖଟା ଶଳା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଘରେ ଆସି ଶଳା ଗୋଟେ ଗହଳି ପକେଇଲା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପାଲାସର ପକେଇ ଗୋଟେ ଗହଳି ପକେଇଲା କହିଲା କଣ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ବାଲିଆ ବାଲିଆ କଟିକିଆ ଝିଅ ମିଠା ଶଳା କଟିକିଆ ଝିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଶିରା ବୋହି ପଡୁଛି ସେଟା କଟିକିଆ ଝିଅ ମିଠା ତତେ କେତେ ଥର ମୁଁ ମନା କଲିଣି ये नाच गीत कथा छाड़े पाठ पढ़ारे मन दे पाठ पढ़ा कथा कहला बेले को मरी जाउची नाच गीत कथा पढ़ले खाली उठुची ए बयस हलाणी मौसा सिए कौन करिवो ओ
ତମେ ମାନେ କିଏ ଦେଖିକି କାହିଁ ଆସିଛ? କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏଇଠି ମଉସା ତମେ କଣ ଆମ ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନ ଆମେ ଦି ଜଣ କିଏ? ଏଇଠି ମଉସା ଖରା ଯୋଗୁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଆମେ କିଏ? ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆମେ ଦି ଜଣ କିଏ? ସିଏ ମୋ ସଜନୀ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତା ହୃଦୟର ରାଜା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଚାର ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଉସା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରି ଭଦ୍ର, ସେ ଘର ଭଡା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡା ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆମର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଆମେ ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ଜୋରସୋରରେ କରିବ। ଜୋରସୋରରେ ଘରେ ପାଦ ଫୁଟୁଲାଣି ଫଟେଇ ସାଇଲଣି, ଘୋର ନାଚ ପାଲସ ସବୁ ଶିଖେଇ ସାଇଲଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ତମେ ସଳେ ରଖିବ କି? କଣ ନାହିଁ କଣ କହିବ ମୁଁ ଜାଣି ପକେଇଲିଣି। ତମେ ମାନେ ଯାଅ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଦେଖ ଯେ ଏଠି ବ୍ୟାଚଲର ମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡା ଦିଏ ନା। ଯାଅ ଯାଅ ଚାଲ। ମଉସା ମଉସା କଣ କହିଲ? କୋଉ କଥା ଭିତରେ କୋଉ କଥା ଦେଇ କହୁଛ କହିଲ? କଣ କହିଲ? ବ୍ୟାଚଲର? ଆଉ ଆମେ କାହିଁ ବ୍ୟାଚଲର ହବୁ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ମୋ ଇଏ। ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ତ ଇଏ। ଇଏ ଶଳା ତୁ ତ ଇଏକୁ, ସିଏ ତ ଇଏ। ଶଳା ତମର କେମିତି ହେଲା ରେ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ମୋ ଇଏ, ଆଉ ସଦାବେଳେ ମତେ ସିଏ କରନ୍ତି ଇଏ ଇଏ। ଆପଣ ତ 1208 ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ଲୋକ ନୁହଁ, ବୁଝିଲ? ଲିଙ୍ଗରେ କିଛି ନାହିଁ, ଲିଙ୍ଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ। ସମଲିଙ୍ଗୀ 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 ବିବାହ। କହୁଛି ମୋ କଥା ଶୁଣ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ସମଲିଙ୍ଗୀ 2 ଜଣ ଯାକ ହେଇପାରିବେ ବିବାହ। ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଜାଣିପାରିବି? ସିଏ ବା ବୟସ ହେଲାଣି, ସିଏ ଆଉ କଣ କରିବ କହିଲ? ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି। ତୁ ତ ଇଏକୁ, ସିଏ ତ ଇଏ। ତମର କେମିତି ହେଲା ରେ ଇଏ? ହେଇନି ମଉସା, ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝ, ବୁଝିଲ? ଆମ ରାଇଜର ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ କଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ସିଏ କଣ ବାହା ହେଇଥିଲେ କି? ଆଉ ତା ବୋଲି ସହ କଣ ଦେଶରେ ପିଲା ଛୁଆ ହଉନଥିଲା? ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିଏ 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 କିଏ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସିଏ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ମାଇପ ମୁହଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତା ବୋଲି ଦେଶ କଣ ବାଞ୍ଛ ହେଇଯାଏ? ଆରେ ହେ ସତ କଥା ତ। ଏଠି ମଉସା ହେଜୁଚ ହେଲେ ହେଜୁନ। ଗୋଟେ ସାଜନ ତମେ ଟିକେ ରୁହ, ମଉସାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ହେଜେଇ ଦିଏ। ସିଏ ଗଦରେ କହିଲେ ହେଜ ହବନି, ମୁଁ ପଦରେ କହୁଛି। ରାଇଜରେ ଅଛି ନବୀନ ଭାଇଲୋ, ଆଉ ସେଣ୍ଟରରେ ବାଜପେୟୀ, ସେଣ୍ଟରରେ ବାଜପେୟୀ। କଳା ପାଳ ଭୂତ ହେଇ ରହିଥାରେ ମୋଦି, କଳା ପାଳ ଭୂତ ହେଇ ରହିଥାରେ ମୋଦି। ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମାଇପ ନାହିଁ ରେ ମୋଦି, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମାଇପ ନାହିଁ, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମାଇପ ନାହିଁ ରେ ମୋଦି, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମାଇପ ନାହିଁ। ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି। ଏଇଠି ମଉସା ଏତେ ଖୁସି ହଉନି, ଏତେ ଖୁସି ହଉନି।
ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ ହଁ ମୋ ସଜନୀ ହଁ। କେମିତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଗଲା ଏ ଦେଶରେ ସିନା ନେତା ମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଲେ କେମିତି ହେଭି ହେଭି ନେତ୍ରୀ ମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ କଥାଟା କେମିତି କହିବ ଶୁଣ କୋଉ ନେତ୍ରୀ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ବେ ସବୁବେଳେ ତ ବସିକି ରହିଲ ଜାଣିବ କୋଉଠୁ କହିଲା ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ମମତା ଦିଦି ଲୋ ଉତ୍ତରେ ଉମା ଭାରତୀ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିଲେ ଜୟ ଲଳିତା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିଲେ ଜୟ ଲଳିତା ଅନେଇଛି ମାୟାବତୀ ସମାଜରେ ଅନେଇଛି ମାୟାବତୀ ଅନେଇଛି ମାୟାବତୀ ସମାଜରେ ଅନେଇଛି ମାୟାବତୀ ହେଇପାରିବନି ଆରେ ଶଳା ଇଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି କି ରେ ତୁ ତ ସିଏକୁ ସିଏ ତ ସେଇଆ ତୁ ତ ଇଏକୁ ସିଏ ତ ଇଏ ସାର୍ ତମେ ବାହା ହବ କେମିତି ତମର ଛୁଆ ହବ କେମିତି ଏଠି ସାଜନ ଖାଲି ଘନ ଘନ ମୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଠି ମଉସା ଟିକେ ଭଲ ଦିଶୁଛି। ଖରାପ ପାଇଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବୁଝିଲ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ସେ କଥାଟା ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ବୁଝିଲ ଖାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆମର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ହଲାଣ୍ଡ ପୋଲାଣ୍ଡ ଆରେ ଶଳା ତମେ ପୋଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରି ପଳେଇବ ପୋଲାଣ୍ଡ ଶଳା ମୁଁ ତ ହଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ନାଇଁ ନା ଶଳା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବି ନାହିଁ ଶେଷ କଥା ହେଲା ସମଲିଙ୍ଗିକି ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବି ନାହିଁ ଆପେଲ ଚା କହୁଛି ଘରକୁ ଚା କହୁଛି ବାପା ମୋ କଥା ଶୁଣ ହଁ। ଟିକେ ରୁହ। ତମେ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁନ ଯେ ସିଧା ଗଡି ଯାଉଛ ହେଠି ବାପା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏଇ ସମଲିଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଡ଼ା ଦେବ ନା ଫାଇଦାଟା କେବଳ ଆମର ହିଁ ହବ ହଁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତମର ଟେନସନ ନଥିବ କି ସବ ମୋର ବି ଟେନସନ ନଥିବ ଶଳା ତୋର କ'ଣ ଟେନସନ ହେଲା ନାଇଁ ମାନେ ଜଗତ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛୁ ବୋଲି ମୋର ସିନା ଟେନସନ ତୋର କେମିତି ଟେନସନ ନାଇଁ ମାନେ ବାପା ଲୋ ଏଇ ବାପା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ଯେତିକ ସବୁ ଛତରା ବାତରା ଟୋକା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗାଁରେ ସବୁ ଯାକ ମତେ ଲାଇନ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦୁଆରେ ଆସିକି ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ହେଇଠି ଅନେଇଲ ତମେ ନଥିଲା ବେଳେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସମଲିଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଦବା ସେତକ ଆମ ଘରେ ହବନି ଆମ ଘର ଦୁଆର ପକେଇ ପାରିବେନି ମାରି ଗୋଟେ ଚଟ କରି ନିତ୍ୟ କାଥରେ ଛଡେଇ ଦେବି ବୁଝିଲୁ ଘର ମୁରବି ତୁ ନା ଘର ମୁରବି ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବି ନାହିଁ ଚା କହୁଛି ଘରୁ ମୁଁ ଯିବି ବେଶ ଚା ଧରି କରୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ତମ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଲେ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ ତମେ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡିବ କଣ୍ଡିସନ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି କଥା କଣ କି ମୋ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଯୋଉ ରୁମଟା ଅଛି ସେଇ ରୁମଟାରେ ସଜନୀ ରହିବ ମୋ ବୋଉ ଗଲା ପରେ ମୋ ବାପାର ମୁଣ୍ଡଟା ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲାଣି ବୁଢା ଛାଡ ସେ କଥା ବାପା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଯଦି ସଜନୀ ରହିବ ମୋ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଟା ଲାଗିଛି ସେଇ ରୁମ୍ ପାଖରେ ସଜନା ରହିବେ ବାଣ୍ଟି ନଉଛି ଖଣ୍ଡା ଖାଇ ଡାହାଣୀ ଟିଏ ବାଣ୍ଟି ନଉଛି ଅଙ୍କ ଭୁଲ କରିବ ରେ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି ଚାଲ ନା
ତମ ବାଟରେ ତମେ ଆମ ବାଟରେ ଆମେ ଏଥର ଯିବା ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ପେ 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 ଯାଉଛି ଯାଉଛି ତମେ କଣ କିଛି ଜାଣିନ? ଛେନା ଗୁଡ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆରେ ତମେ ଚକଡ଼ା ହେଇକି ଧୁଆ ହେଇଛି, ଯାଅ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିବ। ଏଇ ତ ତମେ ରାଖିବ କଣ ହେଇଥିଲା କହିଲି ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ବାପା ହଁ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତମର ଆରତୀ ମା ତମର ବାହାଘର ହବ ଭୋଜି ଭାତ ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ଏ ଘରଟା ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିବ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ହେଲେ ଫୁର୍ସତ ନଥିବ ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସବୁ ଝିଅ ତ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାଚି ଉଠନ୍ତି ତାହେଲେ ତମର ପୁଣି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଇପାରୁନି ଯେ ମୋ ବାହାଘର ବାପା ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସାଥିରେ ହଉନା କାହିଁକି ସେ ତ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ତମ ଭଳି ରୂପ ଆଉ ଗୁଣବତୀ ଝିଅକୁ ସେ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ପାଇଛି ନାଗର ଭାଇ ମୋର ହାତ କିଣାଣି କହୁଛି, ତାହା ନହେଲେ ମୋ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡକୁ ବି କିଣାଣି କହୁଛି। ତମେ ଆଉ ରାଗନି ଆରତୀ ମା ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ କିଛି କହିବିନି କଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ ମୁଁ ଆମ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା କଥା କହୁଛି। ଭିତରେ ପୁରେଇ ତାଲା ପକେଇ ଚାବିକି ହଜେଇ ଦିଅ ଆରେ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବାହା ହେଇ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତମେ ବି ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଥିଲ। ତମେ ପରା ସେ କଥା ସେଦିନ ମିଛ କହିବା କଥା ବଡ ବାବୁଙ୍କୁ କହି ମତେ ମାର କହିଥାନ୍ତୁ କେତେ ନା କଣ କଥା କହିଥିଲ ହେଲେ ସେଦିନ ମୋ ପାଖରେ ହଁ ମାରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ କଣ ତାପରେ ତମେ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଆରତୀ ମା ମୁଁ ତମ ଚାକର ନାଗର କଳା ନାଗର ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ କହୁଛି, ତା ନହେଲେ ସମସ୍ତେ କଥାକୁ ମୁହଁକୁ ଚାପୁଡା ମାରି ରକ୍ତ ବୁକା କରିଦେବି। ଏଇ ନାଗର ଭାଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ଯାଇକି କହିଲ ସେଦିନର ସେ ଘଟଣା ପରଠୁ ତମେ କଣ ମତେ ଭଲ ପାଅନି? ହଁ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମତେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ତମ ମନରେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଠେନି? ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି ହେଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହବନି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭବ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖ ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବା। ଆଜି ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି ନା କଣ ଆରତୀ ମା ଆରେ ତମେ ଏମିତି କଥା କେମିତି କରିପାରୁଛ ଆରେ ମୋ ବାବୁଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ କାହିଁକି ଏତେ ଉପରେ ଆରେ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ତାଙ୍କ ଘର ଚାକର ସହିତ ଆରତୀ ମା କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ବାବୁଟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବେ ସେଥିରୁ ମତେ କଣ ମିଳିବ? ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ। ତମେ କୁହ ତମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ କି ନା? ନା ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯାଇପାରିବିନି କାହିଁକି ଯାଇପାରିବନି? କାହିଁକି ନା ମୋ ବାବୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ବିଷ ଦେଇପାରିବି ବିରୁ ତା ପୁରୁଷ ମୋ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ଭାଇ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତମ ସହିତ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆଉ ତମେ ତମେ ମାଲିକର ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଛ। ଛି 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 ଦେଖ ତମକୁ ଆଉ ଦେଖ ତମ ପୁରୁଷକୁ। ତମେ ଯେତେ ଧିକ୍କାର କରିବାର ଅଛି କର ହେଲେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଘୃଣାରେ ଛେପ ପକାଅ ହେଲେ ପରିବାରକୁ ଆଉ ମୋ ବାବୁଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ଖେଳ ଖେଳି ପାରିବି ଯଦି ଏତେ ସଂସ୍କାର ତମ ମନରେ ଥିଲା ତାହେଲେ ଚାକର ହେଇ ମାଲିକ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା କାହିଁକି? ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସେଟା ମୋର ମହାଭୁଲ ଥିଲା ବାମନ ହିଁ ଆକାଶରୁ ଚାନ୍ଦ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆଉ ସପନ ଦେଖେଇ ସପନ ଦେଖିବା ସେଟା ମୋର ମହାଭୁଲ ଥିଲା
ତମେ ମୋର ଖାଲି ମାଲିକ, ମୁଁ ତମ ଚାକର। ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ପ୍ରେମ କରି ସଂସାର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରତିମା, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ବସି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରିଦେବି। ଆଉ କଣ ଶୁଣିବି? ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ବା ଶୁଣିବି? ତୋ କଥା ମୁଁ ପରେ ବୁଝୁଛି। ଆଗ ଏ କୁକୁର ତାକୁ ଏଠି ମାରି ସାରି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁଲ କଲେ ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ଆରେ ତତେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବି କି ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଭାବିବୁନି। ଭାଇ ମୋ କଥା এইটি মরিব কিন্তু কাহিঁকি সে ভুল করছি তাকে মারুছু কাহিঁকি তুমি তম বিশ্বস্ত চাকরକୁ পচার সেই কইদব সে কোন ভুল করছি। নাগর আরে কোন ভুল করছু ততে সে মারুছি কাহিঁকি? নাগর আরে ମୁଁ পরা ততে পচারছি কিছু কহুরু কাহিঁকি? বাবা সে কিছু भी ভুল করি নাନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ভুল କରିଛି। ভুল তু করছু? তু পুଣି কি ভুল করছু? ଚାକର ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। মানে কি সম্পর্ক? ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ନାଗର ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଭାଇ ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ନାଗର ଭାଇ ଚାକର ମାଲିକର ବ୍ୟବଧାନକୁ ବୁଝି ମୋଠୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ସେ କୁକୁର ଆଉ ଚାକରର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଲିକର ସମ୍ମାନ ଯେମିତି ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଘର ଧରି ପକାଇଲେ। ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥା। ଆରତୀ ତାହେଲେ ତୁ ନାଗରକୁ ପାରିଲିନି ବାପା, ପାରିଲିନି। ତମର ସେ ନିମକ ସେ ଚାକର ମୋ ମନର ଭାଷାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ପାରିଲି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗରେ ବୁଝିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଥିଲି। ହେଲେ ଭାଇ ଯେତିକି ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ତାକୁ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଭଳି ମାରି ମାରି ଧରମ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଗଲ ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। କଣ ହିଁ ଘଟି ଯାଉଛି? ଆରେ ତ ବାହାଘର ଠିକ କରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବଡ଼ ବାବୁ। ଆପଣ ଆରତୀ ମାଙ୍କର ଯୋଉଠି ବାହାଘର ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଆରତୀ ମା ସେଠି ବାହା ହେବେ। ଆମେ କଣ ତୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିବ? କେବଳ ଏଇ ନାଗର ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ନିଆଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତମେ ତାକୁ ଯେମିତି ମାରିଛ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ତମ ମା ନିଜ ସମ୍ମାନ ସବୁ ପରିଚାଳି ପାଉଛ ହେଇଯିବା। ପ୍ରେମ ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ତୁଚ୍ଛ, ଆମେ ବାପା ଭାଇ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ କେୟାର କଲେନି।
देखिले तो तार रिजल्ट कौन है आउ किछि घटिबा आगरु एई कुकुरटा को एई मुहूर्त रे घर बाहर कर दियंतो ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେନି बोल तो इच्छा रे ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି तते एई मुहूर्त रे मु गोटे घरे पकई लॉक कर देबी तो चतुर्पार्श्व रे 110टा लोक खुंजी देबी देखिबा तू केमिति आत्महत्या करछु अरे समय दे ଆଉ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ବାବୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି नहीं सकबे नहीं ଆରତୀ ମା ତମେ କାହିଁକି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସାଜୁଛ ଆରତୀ ମା ମୁଁ ଚାକର ହେଇ ମାଲିକର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ତା ଦଣ୍ଡ ମତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଆରତୀ ମା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ମୋ ପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ এটা কোন তম পাই গোটা হাতেরে তালি বাজে ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆରତୀ ମା ଯଦି ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ନିୟମ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇକି ମୋର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଏଠି ଅଟକାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଚାଲେ ଯାଅ ତମେ ଚାଲେ ଯାଅ ଏଠୁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ବି ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗା ଘର ଚାଲେ 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 ଯାଅ ঘটি যাଉଛି ଏଇଟା ମୋ ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏପଟେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଦରକାର ନା ଏଇ ଚାକରଟା ବାବୁ ଆଉ ଧର୍ମ ସଂକଟରେ କାହିଁକି ପଡିଛନ୍ତି ଏ ତୁଚ୍ଛା ଚାକରଟାକୁ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନିଜ ପୁଅକୁ ହତାଦାର କରି ଏ ତୁଚ୍ଛା ଚାକରଟାକୁ ଆପାର କଲେ ଏ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ବାବୁ ବରଂ ଧର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସଂକଟକୁ ମୁଁ ସାଥି କରି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ବାବୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ବି କାମ କେବେ ବି କରିବିନି। ନାଗର ତାହେଲେ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ବାବୁ ମଣିଷର ସବୁ ଆଶା କଣ ପୂରଣ ହୁଏ କିଏ ଜାଣିଛି ମୋ ଜୀବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଅନ୍ତ ନ ହବ ନାଗର ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି ବାବୁ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ଆସୁଥିବା ଏ ଚାକରଟା ତା ଚାକର ଧର୍ମରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଦବ ବାବୁ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଦବ ମୁଁ ତତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି ନାଗର ତୁ ଏ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା କାହିଁକି ମନା କରିବିନି ବାପା ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣି କାହିଁକି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ନାଗରର ଦୋଷ କଣ ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି ଯଦି ଆରତୀର ଭୁଲ ତାହେଲେ ଆରତୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଏଥିରେ ନାଗର କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଆମର ହୋଇ ସେ ଚନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢେଇଛି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ସେ ଜଣେ ଚାକର ଆଉ ଚାକର ହୋଇ ମାଲିକର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲ ନାଗର ବୋଲି ସେ କଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ଏ ରମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନାଲ ଆଗର ଏଇ ନେ 1,00,000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଦାନରେ ଦଉନି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ କାମ କରିଛୁ ଘରେ ମୁଁ ତା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଶହଟା ଏ ଘରେ ରହୁଥିଲା ଖାଉଥିଲା ତଥାପି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ମାନେଟା କଣ ଆରେ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ତା ପ୍ରାପ୍ୟ ଠାରୁ କମ ହବ ତେଣୁ ତୁ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ଭଲ ହବ ନେଇପାରିବିନି ବାବୁ ନେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ହଁ ତମେ ଅଳ୍ପ ନବ ଆଉ ନବାଟା ବି ଉଚିତ ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚୁକ୍ତି କରିନଥିଲି ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନେବି ହଁ ତମେ ନବ এইটা তম চাকরর পাউলা ন পাবিলে নাই কিন্তু তম প্রেমକୁ বিক্রি କରିଥିବା ପାଉଳା ବୋଲି ଭାବିଲି ହଁ ତମକୁ ବହୁତ
ମାରୁଛି ମା ଯଦି ତମେ କେବେ ବି ମତେ ଉଦୟରୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏ ଟଙ୍କା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ତମ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗଟା କଳା ଥିଲା ବୋଲି ହଁ ମୁଁ